أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين Allah Ta'alaga hamd şükürler, maqtollar bolsun. Janany süýükli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çekjok salavatlar bolsun. Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allamahu. Araňyzdarda eň jakşyňar Kur'an'da öýrenip, jana any öýretkendir dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aýtyp ketgendey. Jana 14 kılımdan beri gün ötken sayın Kur'an'dan kadrı barkı jogorlap, aga aşık bolgonlardan katары, sanı andan beteri göýüp jatkan uçurdabız. Hormatly bir tugandar, bugün dagı bir süýünçli çoğunun bir işaranyň göwesi bolup oturabız. Egipet ülkesindeki Kayri şahrındaky Al-Maturidi medresesinde bugün dagı bir adatga aylangan mayramdyk maňay, mayramdyk işarada turabız. Bu işaranyň sebepçisi Rustam agabızdyň oğlu Muhammed Qarekebis, Allah'tın kalamı, Allah Taalanyň sözü bolgan ıýyk Kur'an-ı Kerimdi 30 para toluk jattap bitdi. Alf mabruk. Allah Taala olsun. Jana taş qarlardan kılsın, jattagan esinden çıgarbagan, jana jattaganyna amal kılıp jaşagan, jana başkalarga özünün artından da köptögön şakirtlerdi çıgargan mıkты qarlardan biri olsun inşallah. Jattagan Kur'an'ı ahirette jannatka girişine sebepçi bolgonga, ata enesinin başına altından tacı giydirgenge sebepçi bolgon Kur'an'dan bolsun inşallah. Anday olsa geliңizdер. Bugünkü kuvançlı momunda bir işarabızda dal ошол 30 parany jattap ködönüne kuvanычı batpay turgan pendelerge koşulup uçurda perişteler makтай turgan kahramanыбыз Qarekebis Muhammed Qarekebis dal ошол 30 parany jattap bitken baktılуу Qarekebisden Kur'any menen başlayız. Bismillah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimunas salata ve mimma razaqnahum yunfiqun. Vellezine yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablike ve bil ahireti hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada Kur'an'dan bölük bir de kitap çok. Jattagan sayın soğup ala turgan, ar bir tamgasına, ar bir hareketine eselep soğup yazıla turgan Kur'an'dan bölük bir de kitap çok. Dünyada Kur'an'dan bölük bir de kitap çok. Anı öp, anı ıyık tutup, anı menen jattap, anı menen kuvanıp şattana turgan. Dünyada Kur'an'dan bölük bir de kitap çok, kıyamatda mahşarda kayrasaga şapaatçı bola turgan. Jattagan sürelöründün darajasına qarap, ahirette jannattan darajaң jogorulay turgan dünyada mından bölük kitap çok. Kançalagan jürekтерди gördük, көздөрдү gördük. Jönököy kinonun tasirinden ıylagan, jönököy ırdın kilibinen tasirlengen jürekтерди gördük. Biroq emnegedir Kur'an'dan tasirlenip, Kur'an ukkan gezde rahat algan kulaktar, Kur'an ukkan gezde özünçö bir es algan jürekter, Kur'an okup, Kur'an okan karılardı görgen gezde kuvangan gözдөр azayıp baradat. Antan bugün keliңiздер. Siz menen biz dal ошол Kur'an'a aşık bolgon insanlardan katarında turganыбызга Kudayga çeki jok maktoo şükürler bolsun. Ustaz ata-enеңden ulu da bekerden aytkan emes. Ankene ata-ene senin bul düýnöge törülüşüňe sebepçi bolgon. Al emi ustaz bul düýnöde senin martabaň, darajaňdyn jogorlaşyna sebepçi bola turgan insan. Dal oşondoy ustazыбыз anda Maturidi medresesinin jetekçisi Abdulkadir ustazыбыз Al-Azhar Üniversitesi'nin bütürüçüsü. Oşol uçurda magistraturany jaktap, ilim jaktap turgan uçuru, anda gezekte dastorkon eýisi katары ustatыбызga gezek sunaly, andan ары bizdin katarыбызды tolturup nur
антума мунаввартума деп айтып көз келип отурат. Сиздер бизге ушундай бир нур келтирип турган учурда меймандарыбыз да бар. Бираздан меймандарды да тааныштырып, кишилерге да сөз беребиз. Меймандар жөнөкөй инсандар эмес, балким көргөндө көзүң, көкүрөгүң толуп, ошолордой болсом экен деп суктана турган инсандар келди. Катардагы эле Кыргызстандан бир инсан келсе да башкача сүйнөт элек, а бул инсандар келсе, бул эрет башыбыз тээ булуттарлап асман көздөй такалып турган учуру. Кош келдиңиздер меймандар. Анда бисмилла. Dasturxon esine söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allah Teala maqtolor bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat jana salamlar bolsun. Jana bugün bizim medresebizde Kudayga şükür kuvançlı gün dagı bir 10 gün murda bir qarakebizden ошол haflasını kıldık ede Kur'an. Dagı bir qarakebis Nur Muhammed qarakebizden ошол бүтүрүү кечесinde турабыз. Allah Teala ошол Kur'anды бүтүрүп dagı bekem Kur'anга pişip керек болсо он ижазаны ушул жерден алып ошол Kur'anды окуганда ар бир ойлогон, кыйналган жери ошол Kur'anдан таба тургандай боло турган деңгээлге жетсин Kur'an. Себеби ушундай бир даражага жетиш керек экен. Kur'an'da okuganda sizin kanday bir problem ve kıyınçılık bolğunda Kur'an'dan oşon tava turgan dengелге jetiş керек endi. Kur'an oşonda bizdin kanыбызга singse oşondoy bolot ekenbiz. Yani oylongonda Kur'an menen oylonot ekenbiz. Sizge bir kıyınçılık başыңызга түшкөндө oşol Kur'an birinci ele bir ayat sizge kelet ekende. Oşol ayat kelip uşul жерден siz ayattan çeçimin tabat ekенсиз. Eger oşondoy Kur'anга muhabbet bolo turgan bolsa, sүйүү bolo turgan bolsa, ошондой деңгээлге жетет экенбиз. Аллах Таала ушул жакта отурган баарыбызды ошондой деңгээлге жеткизсин. Жана биздин урпактарыбыздан, биздин кыямат күнүгө чейин биздин балдарыбыздан, кыздарыбыздан ошол Куранга кызмат кылган, Куранды тараткан, ошол жүрөктөн, көкүрөктөн көкүрөккө алып кийинги муундарга да жеткизген жакшы инсандар чыгарсын бизден. Негизи Аллах Тааланын ушундай периштелери бар экен. Ошол жер бетинде айланып жүрөт экен периштелер. Жер бетинде жүрүп, ошол Аллах Тааланы улуктап, тасбих айтып, Аллах Тааланы улуктап, Куран окуп жүргөн адамдарды издеп жүрөт экен халкаларды. Кийин ошол жерди периштелер таап алса, калган периштелерди ушул жака чакырат экен. Ушул жака келгиле, могу жакта Аллахты улуктап жаткан пенделер бар экен деп. Биздин да ошондой отурушубуз азыркы периштелерге жаккан, периштелер бизди ороп турган ушундай берекелүү кече болуп жатат. Ошол берекелүү кечеде кийин Аллах Таалага алып периштелер барып, биз ушундай пенделериң бар деп сураганда Аллах Таала алар эмне кылышпады, сени улуктап жатат. Алар мени көрүштү экен дейт экен. Жок, сени көрүшкөн жок. Эгер мени көрсө эмне кылат экен? Андан да көбүрөөк сени улуктайт эле. Андан да көбүрөөк Куран окуйт эле. Алар эмнен талап кылып жатат дейт экен. Алар бейишиңди сурап жатат. Бейишти көрдү экен деп Аллах Таала сурайт экен. Жок, бейишти көргөн жок. Эгер бейишти көргөндө эмне болот эди? Алар катуураак бейишке болгон талабы күчөйт эле. Көбүрөөк ибадат кылат эле. Көбүрөөк илим алып ошол Куран жаттайт эле деп. Кийин Аллах Таала алар эмнеден коргонуп жатат деп сурайт экен. Алар тозоктон коргонуп жатат. Тозокту көрүштү экен деп сурайт экен Аллах Таала алардан. Дегенде жок, тозокту көрүшпөстөн ушунча алар коргонуп жатат дегенде, эгер тозокту көрүшкөндө андан да катуураак качат эле тозоктон. Андан да сактанат эле күнөөлөрдөн. Деп ошондой периштелерге кийин Аллах Таала айтат экен, силер күбө болгула. Ушул жерде отурган жалпы ошол Куранга, тасбихке, зикирге чогулуп отурган адамдардын баарынын күнөөсүн кечирдим дейт экен. Кийин ушул жерде периштелер сурайт экен, жок, паланчы пистанчы ул жерде отургандар, аларга шерик болгон жок эле ал жерде отурганда. Алар башка максатта келди эле десе, жок, ошолордун урматынан алардын да күнөөсүн кечирдим дейт экен. Аллах Таала ошондой бүгүн ошол берекелүү кечеде Аллах Таала ошол баардыгыбызды күнөөбүздү кечирсин, ошол Куранды кыямат күнүндө шафаатчы кылсын. Бизге кыямат күнүндө Куран жаттагандар шафаат кылат. Куран жаттагандар өзүнүн туугандарыны, атасына таж, шараф тажын кийдирет. Кыямат күнүндө ага Куран жаттаган адамга айтылат, "Иқра вартaqi" деп, окуп көтөрүлөр дейт бейиште. Бейиштин эң акыркы даражасына жеткенде Кураныңызды окуп ошол сиздин даражаңыз болот. Атасына ошондой таж, нурдан болгон таж кийдирилет, анын нуру күндүн нурун тоса турган болот. Ошондуктан бул жерде негизи Куран жаттап жаткан учурда баарыбыз Куранга мухаббат кылып, Куранды сыйлап,
Алланын кәламы екен деп егер Құранды жаттап біз аны өзімізге сіңдіріп амал қыла тұрған болсақ, қиямат күнінде ошондой біз ойлап көзүбүзбен көрбөгөн, кулагыбызбен укпаган, оюбузга келбеген Аллах Таала бизге даражаларды даярдап коет экен иншалла. Кийин жана бул жерде балдарды Куранга сүйдүрүштүк үчүн алымдардын бирөөсү бир китеп жазыптыр. Кийин ошол китептин ичинде bir ibara keltiriptir. Yani kum şecci al-hutta deb. Dese har bir tamgaga ошол жерде негизи bir söz камтылган экен. Кийин ошол ибарада kum, yani бул жерде баягы har bir Куран жаттап жаткан учурда устаздар болсун, ата-энелер болсун, план түзөбүз го мисалы. Куран жаттайбыз деп. Ошондой кылып бул кум деп бул атага, устазга болгон bir амыр болуп жатат экен да. Yani тургунда Хутта өзүңдүн планыңды балдарга ошону аракет кылып аны күчөйтүргүн планыңды. Ошол жерде кум дегенде негизи биринчи Куран жаттап жаткан балдарга көп кум, yani каф, кисас. Yani кысса айтып бериш керек. Курандын ичинде келген пайгамбарлардын тарыхы болсун, жакшы салих адамдардын тарыхы болсун, алымдардын өмүр баяны болсун, же болбосо өзүбүздүн устаздардын өмүр баяны, Куранга кандай кызмат кылышкан, каракелердин өмүр баяны, ошондой кылып биз көбүрөөк Куран жаттап жаткандарга эгер кысса айта турган болсок, ошол пайдалуу болот экен Куран жаттап жаткандар. Ошондуктан Куран Каримде 80% кысса келген. Пайгамбарлардын тарыхы келген. Эмнеге десе тарих ятакаррар, тарых кайталана берет. Биз ошол тарыхты окуп, биз адамга эң жакшы таасир бере турган тарых экен да. Кысса экен. Ошону бир оолиянын өмүр баянын айтып берсеңиз, бир 3-4 күн ойлонуп жүрөт ошону. Ошондой болсом экен, ошол пайгамбардай болсом экен деп, ошондуктан биринчи кафты тандашыптыр. Кийингиси кум, мим тандашыптыр. Кум дегенде бул мусабака болуш керек Куран жаттаганда. Мунафаса болуш керек. Yani Куран жаттаганда Куранда канча аят бар экен, канча сүрө бар экен, ошондой бири-бирибиз менен мусабака кылып ойношубуз, баягы жатташыбыз керек. Мусабака кылып Куранды жаттасак, биз тезирээк Куранды бүтүрүүгө аракет кылсак, ошол мусабака жакшы болот. Бизге эң жакшы нерсе. Шаджи дегенде бул шафаат болот экен Куран. Кыямат күнүндө да шафаат кылат, жана бул дүйнөдө да шафаат кылат Куран. Бул дүйнөдө да көп damlalardan укканбыз, өзүбүздүн устаздардан укканбыз. Куран ушул дүйнөдө эле шафаат кылат. Ал кыямат күнүгө жетпей эле туруп, ушул жерде Куран жаттаган адамдарды, каракелерди өзү жаттаган Кураны шафаат кылат. Көп нерселерден сактайт, көп нерселерге жетпеген, башкалар жетпеген даражага жеткизет. Кийин бул жерде айн шаджи дегенде айн илаж. Куран бизге дары болот. Куран бизге ошол ооруп жаткан адамдарга денебиз оорусун, калбыбыз, рухий тарабыбыз оорусун, Алла Куранды көп окуй турган болсок, бизге шифа болот Куран. Шаджа дегенде. Жана бул жерде жим, жаннат. Биз Куранды окуй турган болсок, акыры бизди бешке жетелеп бере турган Кураныбыз болот. Шаджи ал-хутта дегенде ал бул жерде алиф ахлакул Куран экен. Yani Kur'andın hulk münözü менен hulk münözden işimiz gerek. Kur'anda kelgen bu жақшылыктар менен biz oşa amal kılışımız gerek. Keyin uşul jerde kelgen lam lugatul arabiyya. Kur'anды eger жақшы мыкты жаттай турган болсок, биздин араб тилибиz күчөйөт. Kur'anды жаттай турган болсок, биздин тилибиз келет. Араб тилини фусха сүйлөйбүз. Баягы араб тил арабтардан да жакшыраак сүйлөй турган деңгээлге жетебиз эгер Kur'анды жакшы жаттай турган болсок. Keyin хитаб. Аллах Таала менен сүйлөшөбүз Куран жаттаганда. Аллах Таала канча биз Куранды көп окуй турган болсок, Аллахтын хитабы бизге болот. Кийин акыркы тамга тасми' октурушубуз керек. Бирөөгө биз окуп беришибиз керек. Сөзсүз сиздин бир устазыңыз болуш керек. Куран жаттаган баардыгы өзүбүз эле ачып алып Куранды жаттай бербейбиз. Туурабы? Илимде да устаз керек, Куран жаттаганда да устаз керек. Ар бир нерседе сизди жакшылыкка жетелей турган тажрыйбалуу болгон устаздар сизди ошол жакка жетелеп, аларга сиз Куранды окуп беришиңиз керек. Эгер ушул азыркы айтылган сөздөргө амал кыла турган болсок, биз Куранды сүйөбүз, Куранга ошол болгон биздин мухаббатыбыз күчөйт. Кыямат күнүндө дагы биз баягы Аллах Таала вада кылган улуу даражаларга жетебиз иншалла. Аллах Таала баардыгыбыз ушул Куранга кызмат кылган, Куранды сүйгөн, Куран менен жашаган инсандардан кылсын. Ушул медресебизден калган жигиттер азыр жана жаттап жаткан жигиттер Аллах Таала аларга да күч кубат берсин.
Ошол алардын да ушундай Куран бүтүш тоюнда ушул жерде чогуу отурууну баардыгыбызга насип кылган болсун. Жана бир бар кош келипсиздер коноктор. Аллах таала разы болсун иншалла. Bir günü sizler менен бизге окшогон шакирттердин бири мына ушундай Кадыр устазга окшогон устаздын жанына келет да, "Я устаз, я Маулана. Устаз" дейт. "Кандай гана бактылуубуз сиздей устазыбыз бар" дейт. "Менин ниетим" дейт. Бирөөсү ушундай отурат да, бирөөсү айтат. "Ушул сиз билген илимден жок дегенде бир жарымы менде болсо, ушу сиздин жарымыңыз чалып болуп калсам жетмек мага" дейт. Десе устаз ачуусу келип шакиртин урушат дейт. "Ey шакирт, мындай дебе. Эмне сен менин шакирт жарымымча бол. Сенин шакиртиң сенин жарымыңча болсун. Анын шакирти анын жарымынча. Ошентип барып жоголуп кеткил анда. Андай болбойт. Сен менден ашышың керек" деп талап койгон экен. Ансарындай кимде ким Кадыр устаздан ашкысы келсе бир оң колун көтөрүп койгулачы деп көрөйүн. Мен баш болуп ушунун баары кол көтөрдүк. Көрдүңүз да? Иншалла. Кийин каполбойсуз яны. Иншалла. Көтөргөн колуңарды периштелер өп кетсин иншалла. Ар бир өзү өтүп кетели. Кадыр устаз артыбызда чаңыбызда калып кетсинчи иншалла. Ал эми 30 пара Куранды жаттап баардыгыбызга устаттык кылып тарбия берип аткан бүгүн дагы бир 10 күн мурда эле дагы бир шакиртине күбө болдук эле. Бүгүн дагы бир шакирт 30 пара Куранды толук жаттап бүттү. Рамазан карекеде мен да 30 пара Куранды толук жаттап бүтөйүн насип этсин дегендер эки колду көтөрүп саллачы таңына. Мына карачы тайды. Көтөргөн колуңар мен омин ошондой болсун, жүзүңөрдү сүрүп койгула омин лайым. Кареке сыр болбосо канчанчы шакиртиңиз, албетте аябай көп шакирттер буга чейин, бирок ошентсе да балким эсиңизде бардыр. Болжол менен болбосо да айтыңыз, канчанчы шакиртиңиз 30 пара Куранды сиздин колуңуздан толук жаттап бүттү бүгүнгө чейин? 4-нчү. Машалла. Такаббалаллах минна ва минкум. Аллах сизден кабыл кылсын, разы болсун. Устатка суктанбай коюуга мүмкүн эмес. Арага жок, суктангыла. Андай болсо, келме кезек бар демек. Үйгө келген мейманыңарды сыйлагыла. Үйгө келген конок Кудайдын коногу. Bir gün bir окуя айтайын. Bir киши арак ичкен киши коомдо эл тарабынан анча сыйланбаган киши арак ичип мас болуп ушундай бир дүйнөдөн көз жумат дейт. Элдер анын жаназасына келбей койду дейт. Келбей койгондо аялы жанагы күйөөсүн кийиске уруп мечитке алып барып имамдан суранат: "Имам, бул менин жолдошум, өмүр жолдошум. Бирок тилекке каршы ичет эле, эл жаназасына келбей койду. Сен эми имамсың, Кудай алдында имамдыкты кабыл алгансың, жоопкерсиң. Эптеп шунун жаназасын окуп бер, мен көмүп алам өзүм" дейт. Макул деп имам дагы ичи толбой өзү жалгыз бир-эки адамды шерик кылып жаназасын окуп, анан аял жанагыны кабырга алып барат. Аял киши көмгөндү билбейт. Кабырга барса, кабыр четинде бир Кудайдын сүйгөн кулу пендеси коюн багып жайып жүргөн болот. Ошол койчумандан келет да: "Аллах үчүн сенден суранам, ушул менин жолдошумду көмүп бер" дейт. Анан кабырга макул деп көмүп атып дуа кылып коет. Бир апта өтпөй бардык айылдагы жаназасына келбей койгондордун түшүнө жанагы киши бейиште жүргөн болуп кирет. Имамдын да түшүнө кирет экен. Имам таң калып: "Ey, сен арак ичип жүргөн болсоң, Кудайга кайсы амалың жакты да бейишке кирип кеттиң" дейт. Десе айтат: "Мен" дейт, "мени көмгөн койчумандын дуасынын урматына кирип кеттим" дейт. Десе ойгоно салып жанагы аял аркылуу койчуманды издеп таап, койчумандан сурайт: "Кантип кирип кеттим мына бейишке? Сен эмне дуа кылдың? Мага да үйрөт, мен да ошо дуаңды үйрөнөйүн" дейт. Десе койчуман айтат: "Мен аны билбейм" дейт. "Мен" дейт, "дуа эмне дешин билбейм, бирок эстейин ушундай" дейт. "Мен" дейт, "жанымдан ким өтсө да өзүм жалгыз эч нерсе жеген эмесмин. Кудайдын коногусун кел деп эмне болсо бирөөгө бере берчүмүн. Кудайдын коногусун бери кел деп жанымдагы дайым Кудайдын коногун деп Кудайдын коногун сыйлай берчүмүн" дейт. Ошентип дейт, бул ирет Кудайдын коногу деп сыйлайын десем, табыт өлүк жатат дейт. Эмне кылышымды билбей, көмүп атып дуа кылдым: "Я Рабби, ар дайым сенин коногуңду кур кайтарбайт элем, бул да менин коногум, кабыл ал" деп дуа кылдым эле дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кимде ким үйүнө келген конок болсун, жанына келген конок болсун, Кудайдын коногу деп сыйлай билсе, ал коноктон береке келет иншалла. Ансарда бүгүн Кудайдын каламы жатталган күндө, момундай бир Куран жатталган күндө, ыйык Рамазан айы, Куран түшкөн кереметтүү айдын босогосунда, Шаабандын момундай ортосунда босогосунда түнүндө, Бараат кечесинден кийин мына биздин катарыбызга белгилүү инсандарыбыз
мейман болуп келип отурат, Кудайдын коногу келди. Анда назарыңыздарды, сүйүнүч жүзүңүздөрдү дал ошол Кудайдын коногуна бурмакчымын. Атына заты жарашкан пенделерге эмес, балким периштелер суктанып карашкан. Буякта эки бажа менин бажам деп талашкан, кайнагам деп талашкан инсан келди. Нурлан ажы, кош келдиңиз катарыбызга. Сизди көрүп кубанып отурабыз. Бул киши жөнөкөй инсан эмес, жакында эле азыр гана угушума байланыштуу. Мен эми суроо берип көп узаткым келбейт, бирок ошентсе да бардыгыбыз түшүбүздө Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды көрсөк деп ниет кылабыз. Көргөндөр болсо, мен бир жолу мен көргөнмүн башка деп айтабызсам, устаз айтты. Мүмкүн болсо түшүңөрдө Расулуллахты көргөн болсоңор айтпаганыңар жакшыраак болот деп калды. Эмнеге мен айтыйпмын десем, айткандан кийин кирбей коет экен түшкө дейт да. Чындап эле ошону айткандан кийин түшүмө кирбей койду. Сагындым чындап эле. Бүгүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан, артынан келаткан токомдарына, урпагына улашып кеткендерди Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан кен деп, анын туугандарынан кен деп сыймык менен ооз толтура айтып жүргөн Аравияда болсун, араб өлкөлөрүндө абдан көп мусулмандар бар. Дал ошол Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сулаласы урпагына такалып, алар менен тууган болуп, алар менен карым-катташты бизге караганда дагы да бекем кармап келген чоң бир мартабалуу даражага ээ болгон устатыбызга, Нурлан ажыбызга кезек сунайын. Бисмилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздарым, урматтуу каракелер, урматтуу устаздар, урматтуу дамлалар, урматтуу ушул жерде отурган баардык туугандарым. Мына улуу Алла Таалага мактоолорубуз болсун. Пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдарыбыз жана дуаларыбыз болсун. Мен азыр келип аябай кубанып отурам, ушунчалык сүйүнүп отурам. Бир мезгилдерде ушундай бир ниеттерим болчу, чындап өзүм ичимде болчу, ушул жерге Кыргызстанда бир ушундай медреселер ачылса, анан ушундай чоң кичүү биздин кыргыздар келип окуса, Куран жаттаса деп менин да ниеттерим болгон. Бирок ошол ниет кылып кое берген жакшы экен, жакшы ниеттердичи. Ошол ниеттердин аркасында мына Молла Кадыр Дамла Акылбек, бу Илмиян Караке, бу Ыдырыс Дамлабыз, Дамла деп коелу, Дамла болуп калды эми. Төкмакын Дамла деп коелу. Акын Дамла. Ошолар баары бүгүн аябай кубанычта отурам. Ушул жерде ушундай чоң Матуридия медресеси ачылып, мындай жакшы, мындан 2 жыл мурун келгенде эле болчу. Бирок азыр аябай жакшы бүт имараны алып, бул жерде чоң иш мындай карагандачы. Аябай сүйүнүп отурам. Баарыңыздар сак саламат болуңуздар. Бул жерде оорубаңыздар. Мен ушул Египетке келгениме өзү 27 жыл болду. 27 жыл алдын келгенимде эч ким жок эле. Бул жерде болгону 20га жакын кыргыз бар болчу. Ар кимиз ар районда жашайт элек. Майрамдарда гана көрүшөт элек бириз менен. Курбан айт, ороз айт. Ошондо көрүшөт элек. Баягы Абдушкүр Нарматов деген бүт ошо Кыргызстандагы азыр атактуу муфтилер, немелер, ошо азыркы Замир кары, ошолор алар кийин келген. Ошол мезгилде келгенибизде эч кандай бир окууга шарт жок эле бул жерде. Окууга эмес, 5 тыйындык немени алып жегенге 5 тыйындык аскарилердин немеси наны бар. 3 тыйындан 5 тыйындан. Ошону алып жейт эле. Кебилердин ичинен шише чыгат эле. Ошону алып жегенге анан кийин жумуртка алып сатып жей албайт элек. Азыркыдай мындай дасторкон жок. Анан бир жолу бир Курбан айтта майрамда Абдушкүр ака үйгө чакырып калды. Ашынын бетиге 10 жумуртка басып жасаптыр да. Эми жөн эле ушунчалык бир койду союп сыйлагандай сүйүндүк да. Ошондой замандарда келгенбиз бизчи. Аябай кыйынчылык болгон, окуу жок. Эптеп эле курсагыбызды тойгузуш болгон ал мезгилдерде. Мындай төгүн чачын кайдан? Мына сиздер мына ушундай немелерге замандарда келип окуп атасыздар. Шарттар бар жок бар. Куран жаттаганга эмне канча илимди алсаңыздар, ошого шарт бар. Ал мезгилде шарт да жок эле. Окуткан мугалим да жок, мударис да жок, азыркыдай устаздар жок. Жөн эле тамгадан түшкөн, тамга үйрөтө турган мугалим жок болгон мезгил болгон.
Ошол мезгилде де келип, ошол мезгилде де биз ушул жакта калып, канча кыйынчылык болсо деле ошол кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Мен ошол Нурсултан деген балам азыр 27 жашка чыгып атат, ошол 1 жашарында келгенбиз. Ошол ыйлап неме кылганда баягындай 3 тиындык нанды алып туруп, сковородкага май жок болуп, сковородканы жөн эле мындай кылып нанды мындай оодарып туруп жедирет элекчи. Ошондой кыйынчылыктар болгон. Аны билишиң керек. Анткени азыр тарых деп атпайбы, тарыхты билиш керек. Бул биздин бул жака келип окугандагы тарыхтар ошондой. Ошондой кыйынчылыктар баштан өттү. Мына азыр сиздер сонун мезгилдерге келип отурасыздар. Куран жаттап, жыргап, мына кандай шарттар түзбөлүп, мына Абдыкадыр Дамла. Бул чоң иш. Аябай кубанычтуу. Ден соолукта болгула, оорубагыла бул жерде, алыскы жерде. Ата-энеңерге дагы рахмат силерди ушул жакка окутуп атканга. Мына дамлаларга дуа кылгыла. Ушул отурганыма Алла разы болсун. Бизди чакырып бүгүнкү немеге иншалла. Дагы да өнүгө берсин, дагы да чоңойсун бул медресе. Кудай кааласа. Алла разы болсун. Аман болгула. Эң керектүү сүйлөмдүн бирин айтты. Агайды толуктап мен да сөзүмдү айтайын. Медреседеги студенттер менден көрө байыраак жашайсыңар. Чындап айтайын. Мына жерде берип аткан тамакты мен үйүмдө күндө жебейм. Бул моюнга алалым. Мына жердеги шарт менин үйүмдө жок. Ошондон агай чындап эле сөздү баса белгилеп кетти. Анан жанагы жалкоонун жүгү, эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот дейт. Бардык шартты кылган сайын барбалаңдап кетпестен, тескерисинче дагы да алдыга умтулгула иншалла. Андай болсо, турмуштун татаал турмуштун тепкичтеринин ар бир босогосун аттап, кыйынчылыкка кыйшайып калбай, тескерисинче кайра такшалып, кыргызга аттын кашкасындай белгили болуп, өнөр жолунда өйдөн өгөстөй ат салып жүргөн устатыбыз деп айтам. Бул кишинин эфирден чыгышы элет жердеги канчалаган инсандарга кубаныч тартуулаган, Ала Таудон аалам кезип кеткен ар бир кыргыз бүгүн YouTube'дан издеп агайыбыздын үн уккан кезде руханий азык алган учурда бизге өзү келип отурат. YouTube'дан эмес, балким өзүнүн момундай бир көз маңдайынан көрүү бакыты сиз менен бизге насип болуп отурат. Сиздер жашсыздар, могу жака келип калдыңыздар. Биз сиздердей кезибизде бул кишинин эфирин көрүп, бул кишинин эфирден чыкмайынча уктабайт элек. Рабаят бүттү дегенде анан уктайт элек. Рабаятта свет өчүп калган болсо ыйлайт элек го. Ай ата, каныбагай бүгүн көрбөй калдым депчи. Чоң киши бирок биздин досубуз дейт элек. Ансардай, мына ушундай бактылуу балалык кезибиздин бейнесин көз алдыбызга алып келген бактылуу инсан арабызга кош келдиңиз. Каныбагай, кезек сизде, бисмилла. Чоң рахмат, Идрис. Biz İdris Okroz LTR'de 2008 жылы чоң иштешкенбиз. Бирок мындайда адамдын тагдырычы бул жазылуу. Бирок бир эле өмүр жашайбыз биз. Мен дайыма айтам да. Ал өмүрдө бир адам же бир жакшы окуя сени же жакшы жака же жаман жака буруп коюшу оңой эле да. Бардыгы Алладан. Бирок деген силердин ушул жерге келип илим алып атканыңардын эң биринчи чыйыр жол салган, ошондой кыйынчылыкты үй бүлөсү менен көтөргөн мына агайларыңар болот. Азыр сиздер чындап эле мынакей бул дагы Алланын буйругу менен болуп атат. Ата-энеңерге, ошо силерди ушул жакка жөнөткөн инсандарга терең ыраазы болуп, ушул жерде жакшы окуп, жакшы илим алсаңыздар, бул мындайда адам баласынын жарык дүйнөгө келиши бул Алланы таанып чынбы, Алланын өкүмдөрүн туура аткарып, анан албетте Куранды окуп, Куранды жаттаганга не жетсин. Бул эң бир бактылуу адамсыңар да. Мен 9 класста Султан деген балам бар. Иншалла анан ал азыр намаз окуйт, ошо 5 мал. Анан тиги силердей болуп ал илим алып элек да. Анан апасы менен отуруп өткөндө мен айттым да. 9-ду бүтөсүңөр, анан эмне кыласыңар десем, бүт эле классташтар 9-ду бүткөндөн кийин кетебиз дейт. Каяка барасыңар десе билишпейт. Көпчүлүгү билбейт эмне кылыштычы. Анан мен айттым, 2 жыл 11 класска чейин ислам немесине окуу жайына барып илим аласың дедим.
Жоқ дегенде ең бірінші тамға танып, арабча оқып, Құранды тура оқып, намазыңды тура қылышың керек. Анан мен өлгенде сөзсүз түрдө 40 күн Ясинди окуйсуң, өзүң Куран хатым кылганга жетишиң керек дедим. Анан билесиң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Эгерде ким Куранды окуп, толук жаттаган болсо, ата-энесине алтын эмес, күндүн нурунан да күчтүү тажы кийгизип тактага отургузат дедим. А сен ошондой болгуң келбейби дедим. Муну айткан себебим мындай да, Алла бардыгына тең эле ушундай мүмкүнчүлүк бере бербейт. Бул силердин окуп атканыңар бир эле силер үчүн эмес. Мынакей азыр устазыңар окутуп атат, канчалаган сооп алып атат, канчалык ыраазычылык, чынбы Алланын ыраазычылыгын алып атат. Силер дагы мына ошондой даражага жетишиңер керек. Анткенсе өмүр көз ирмем, эртең өтүп кетет. Мен азыр 56 жашка чыкканмын. Биздин учурда атеизм болгонда, анан бирок баары бир мына ошо Кыргызстанга ислам динин абдан жакшы тарап, аябай жакшы өнүгүп атканы, силерге окшоп илим алып, мына алдыңкы агайларыңарга окшоп илим алып, болбосо Египет деген каяк түшүбүзгө да кирбей турган жер булчу. Ушу жакка чыйыр салып, жол салып, мынакей артыңардан ушу силерди окутуп, ушундай эң бир жакшы ушу сооп иштерди кылып атат. Алла баарыңардан силерден ыраазы болсун. Илимиңерге береке берсин, өнүп өскүлө өмүрүңөргө береке берсин. Мына устаздарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бул жакка мына агайыңар экөөбүз, бизде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары бар да. Бирөөсү ошолу Кыргызстандын Ноқат районунан бул жак тууган болуп кетет, Сайыт Умар Алмасханов деген. Анын санжырасы түз эле Хусейн разияллаху анхуга барып такылат. Жакында ал зыяратка келет бул жаккачы. Кыргызстанда пайгамбардын урпактары Саиттердин ордосу түзүлгөн. Мындан 4 жыл мурда. Анан эми азыр ал жер абдан ошол Борбор Азиядагы пайгамбардын урпактарынын ордосу болуп атат. Буюрса жакшы иштер бар. Анан биз сиздер менен дагы жолугушабыз, Бул жак ошол кишинин оң колу, ошол иштин, ошол борбордун директору болуп эсептелет. Анан дагы бир айткым келет да, эгерде бул жерде мындай утула турган нерсе жок силердечи. Силер дайыма утуштасыңар. Анткени себеби ошол Куранды толук жаттайсыңарбы, жакшы илим аласыңарбы, баары бир силер утуштасыңар. Бир эле силер эмес. Силердин мынакей устаздарыңар дагы, ата-энеңер дагы, жакындарыңар дагы баардыгы тең утушта. Ошон үчүн азыр талыкпай эмгек ала бергиле. Алла силерге күч-кубат берсин, күчтүү зээн берсин, жүзүңөрдү жарык кылсын, өмүрүңөргө береке берсин, чың ден соолук берсин. Эки дүйнө бактысын берсин силерге. Амин. Каныбек агайыбыз пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир хадисин тирилтип жүргөн киши. Расул саллаллаху алейхи вассалам хадисинде сүйлөсөңөр жакшылыкты сүйлөгүлө, болбосо унчукпагыла дейт, жакшылыкка жарчы болгула дейт. Баскан турган жеринде дайым жакшылыкка жарчы болгон киши дал ушул хадисти тирилтип келген кишилердин бири. Аллах таалам амалыңызга, кадамыңызга сооптор жазган болсун. Кош келдиңиз кайрыга. Көзүң көйүп суктанат. Бүгүнкү күндө интернет, телефон өнүккөн учурда эптеп телефонго, видеого тартып үйрөнүп алгандын бардыгы эле журналистика кыйын кесип, машакаттуу кесип, бир учурлар чогуу иштеп, анан ошол жылдары бир ай таалыкпай иштеп, анан алган айлыгым 2000 сом. Буну менен үй бүлө багалап айткемде, анан 5-6 айдан кийин анан уруксат бериңиздер деп анан мугалимдик кесип айтор бишкекке кетип калдым. Бирок бүгүнкү күндө атың чыкпаса жер өрттө деп өздөрүнчө эле телефон, видеого тартып блогер болуп, YouTube ачып, канал ачып, ушу менен эле өздөрүнүн кыйын журналисттен дагы кыйын сезип алгандар, подписчигинин санынын көптүгүнө карап өздөрүн тем эле асманга чыгарып алган инсандар да көп. Бирок эмнеси болсо да, ар бир блогер болсун, хайпер болсун, кимиси болсун, Расул саллаллаху алейхи вассаламдын жакшылыкка жарчы болгула, болбосо унчукпагыла деген хадисин амал кылып жашаса деген гана тилегим. Анда эмесе, бисмилла.
Bir-biringizlerge belek bergile, süyüңөр artsın деген hadis бар Rasulullah sallamdan. Bir-biringizlerge belek bergile. Al belek süyüңүздөрдү күчөтөt. Мындан улам бир гана устат шакирттерге же белгилүү иш-чарада эмес, балки мен жалпы могул жерде турган шакирттер, мына байкелер баш турасыңар, балким бул жума эртең жетишпей каларбыз, балким же жетсек дагы араңарга ушундай бир тапшырма берейин. Аткарганда кийинки бир иш-чарада Идрис агай аткарып деп жооп бергиле буюрса. Группадагы балдар гана бири-бириңерге жөн эле чучугулак тартып, кимдин аты чыкса да жөн эле катып бекитип коюп, ай бири-бирибизге белек берели. Белеги эмне 5 жунай, 10 жунайлык белек болсун, жвачка болсун, бир шоколад болсун, айтор бири-бириңерге күттүрбөгөн абалда бергиле. Кимдин кимге чучугулак менен тартып түшүп калганы сыр болсун. Антпесе чучугулак кылбасачы, баягы эле чогуу сүйлөшүп жүргөн бири-бириңе бересиң дагы, тетигиге бербейсиң же монога бербейсиң да. А чучугулак тартса, күтүлбөгөн инсанга берилет, натыйжада ошол инсан менен мамиле кылып, дагы да мамиле күчөйөт деген гана үмүт. Антан агайлар, байкелер, багдылы чоңдор өзүңөргө бир тапшырма алып алгыла. Иншалла менден бир тапшырма болсун. Өз ара окуп аткан группа, чоңдор, балдар, балким аралашып кетесиңерби? Чучугулак тартып бири-бириңерге 5 жунай, 10 жунайлык, балким 1 жунай болсо да, бир чакыч болсо дагы белекке берип, жума күндүн урматына бири-бириңерге бир сүйүүңөрдү, ыйманыңарды, мейман достук биримдигиңерди күчөтүп алгыла иншалла. Жарайбы? Анда болсо белек берүүнү эртеңки эмес, балким ушул жерден баштап, устат өзү баштап берет. Анда бисмилла устат, бүгүн белек кимде? Иншалла. Аш-шахада тaqdir. Анда бул медресенин бүтүргө Куранды 30 парак толук жаттап бүтүргөндүгү үчүн көбөлүк тапшырылат экен. Анда бүгүнкү бактылуу инсаныбыз каракебиз Нур Мухаммад бин Рамазан. Бин Рустам экен. Каракебизге белек шахада көбөлүк тапшырылат. شهادة تقدير بكل الحب والسرور نبارك للطالب نور محمد بن رستم لحفظه للقرآن كاملا برواية حفص عن عاصم على يد المعلم الفاضل رمضان رشيدوف وذلك بتاريخ 15 شعبان 1444 الموافق 9 من مارس 2022 ميلاديا. فليتقبل. Allah razı olsun. Maşallah maşallah. Kuday Taalam kutlu kılsın, berekeli kılsın. Esinden çıkarmasın Allah Taala. Kuday Taalam hizmetinizni kabul kılsın. Albatta bu Kur'an'ın aldığında bu hiç nersege teң kelbey turgan nerse. Kur'an'a hizmet kılуу бұл dünyadagi анын üstünde turgan hiç bir martaba bolbosa gerek. Ilayım бұл hazır 4-cü şagirdiniz bolsa Allah Taalam 4000-ci şagirdinizge hadiye bergende dagın birge bolgondu, hizmet kılganda Allah Taala nasip kılsın. Kutlu berekeli bolsun. Emi özüңüz bilesizmi? Zakat degen var, hoşur degen var. Hoşur degen var. Akıllı ulacı gitsiz emi. Allah razı olsun. Анда салтанаттуу иш-чарабыздын да бир ар бир башталган тексттин аягында чекит болот демекчи. Иш-чарабыздын мында бир чоң бир чекитин басып бере турган, момундай канчалаган каракелерди ушул жерде буга чейин тарбиялап өстүргөн Илман караке өзү биз менен отурат. Караке өзүңүз дагы 30 пара Куранды жатка алган инсан катары өзүңүздүн балким биринчи жолу жаттап бүткөн күнүңүздү эскерип отурасыз. Айтор жаттаган Куранды эстеп калуу, аны унутпоо үчүн балдар эмне кылышы керек? Ал эми башка жаттап аткан балдарга жатташ үчүн оңой жаттоонун сырлары, Куранга кантип ашык болуу керек? Мына ошол жөнүндө азын улак сөз куруп, анан өзүңүз бир дуа берип койсоңуз ушуларга. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur'an jаттап аткан Нур Мухаммадка Аллахым Кур'ан хатмыңды берекелүү кылсын. Дамлар айткандай эселеп каарылар чыгарууду Аллахым насип кылсын. Кур'ан менен жашап, Кур'ан менен өтүүнү насип кылсын Аллахым. Ушундай окуялар болот. Кур'анды жаттайбыз, унутуп калгандар көп болот. Ошондуктан Кур'ан менен жашашыбыз керек да. Анткени Кур'ан бул Аллахтын каламы. Буну жаттоо үчүн мээнет кылыш керек. Дамлар айткандай кээде өмүрүңдү бересиң Куранга. Куран жаттап атып кээде ар кандай окуялар болот. Эң биринчи Куранды дайым жаттап жүрүү үчүн адамда мындай
шық болуш керек, кызыгуу болуш керек Куран жаттайм деген. Анткени кызыгуу болгондон кийин баягы ижбари Куран жаттай албайт экен. Жаттайм дегендерге аракет кылып аткандар Аллахым берекелүү кылып Куран жаттап бүтүүнү насип кылсын барыңыздарга. Hay baldarım baldarım gördüңөрбү koluma komuzumdun alganım. Dastur kontolu bolsa da emi koyu turgun kalganın. Tamakты koyu turguna tökmöge göngül burguna. Sanatты koyu turguna sanatка göngül burguna. Barımızdı toptoğun Kur'an'ın okup joktoğun Aytılı Muhammed karın ulmuna 30 para jattaptır jattağanın ustatın oşinti bizge maktaptır Ramazan karı janında gün doygotup balasın jelkesinin taptaptır Jalko bolup getpe dep sabır kıl balam epte dep anan jaman joldan saktaptır Hatadan uluğun ustatım Şakirtinin hiç kaçan adaşkanın ukpasın Hatası menen apası Balan jattap aldı dep Bugün uğup kavardı Baktılı bulup uktasın Aylanayın Muhammed Nasip kılgan eken da 30 para Kur'an'dı Jattağanın uğam dep Hafla bugün toyunda Komus karmap kaşına Tögübürdap çıgam dep Emi jaratkanım Kudayım Jattağanın tübölük Jadыңdan bir da çıgarbay Saktap koysun ıdayım Aylanayım Muhammed Ateningde kuvantkan Karılardın joldurun Kar bolgun ulantkan Sen de bugün ustattay Baralına jepkende Eçendegen şakirtte Çıgara turgan bolgunum Ar bir jandı buyursa Jan düynösün Kur'an menen sugara turgan bolgunum Özüң dagı buyursa Arapça jakşy үйрөнүp Ar bir Kur'an ayatın Düşüngöndüm bolgunum Jan düynögө buyursa Jakşılıkты nurlardı düşürgöndüm bolgunum Eçendegen jaştardı gelgenin mintip taptagan Sabak berip barıňa jaşyň menen garıňa Bana Abdülkadir ustatym barıňa aýtyp maktanam Kızmat deseň atılgan oktoy bolup atılgan Birinci gele kim gelseňe dasturkonun jaynatıp bölüp bergen aşıňdan kızmat deseň göngönsüň kiçinekey jaşyňdan almaday baştın içine alamdın sırrın batırgan altınday bolgon agayım mına mınday şakirtten gelecekte 40 milyon çıgarıňız dalayını Muftiyattın ökülü gördüңөр jana turganın Sabak beretelim dep azır getip jılganın Ebegeysiz emgektin egip ette siz bizge mınaң erinbesden kılganın Akıl degen damılam jaştarga berip tarbiya mına menetin kılgan avydan Mınaң ulgayıp jaşı barsa da bir top jaşka karsa da bugün kayratınan tabınan kaytpay gelgen kişi da kılganın koca görsün dep aytpay gelgen kişi da ol yadaňan kene bir keste sabır damlalardım basıp жүрgön izi da emin artınan geleyin kar eken turat janımda Kur'an'a koşup bolbosa kızmatın kılıp kamılga 30 para Kur'an'da oylum boya
ayta beret ta. Bul kişi bugün tavında, silirday bolgon jaştarda tarbiyalap östürgön. Buyuk Kur'an jolunda emgek kılıp götürgön. Altınday bolgon agayım, 30 para jattagan şakirtlerdim buyursa çıkarıp kelet talayın. Oşolordun katарын толтырып байкен bir gelse men da sabagыңыз alayın. Emin janına barganda eң аябай бүгүн кубандым. Катарга келип калганда Египетке келгенин кече күнүң уктелем WhatsApp'tan кабар бергенин. Саат 2 болгондо түшкө жакын толгондо бир жерге барам деп ошондо даяр тургунуң. Сени да жүктөп алам деп кабарын берген кезеле атаңдын көр дүнүйө убагы төберет тезеле. Кабарын угуп кечеле бара албай калдым, барбадым, ичимде калып арманым. Айрыкча түтөп кеттим WhatsApp'ка Али Жумашейк менен сүрөтүңдү салганың. Айланайын Нуреке, ошондой болгон жерлерге алып алсаң болобу, кичирейтип чөнтөгүңө салып алсаң болобу. Ансе дагы ырдайын бүгүнкү программа коного. Нурекемдин өзгөчө бийик тоодой кунаке, даражасы жогору, өйдөдөн ылдый түшпөңүз, күн өткөн сайын күчтөңүз. Оордум деген бир сөздү айтып бир да келбеңиз. Жаратканга кызмат кыл, күйлөнүп ат күлүк аттай тердеңиз. Айланайын устатым, шыбырап элден кеп уктум. Санжырасын элчисин улап келет деп уктум. Ала тоонун абалын эми сизден бүт тараптар сурап келет деп уктум. Ооба калып болсоң аны неге уктум? Улуу болгон кызматка шаттанып аткан экенсиз. Улуу болгон кызматка да аттанып аткан экенсиз. Бекем болуп ден соолук узун болсун өмүрүң. Гүлдөй жайнап жүзүңүз, чөкпөсүн билда көңүлүң. Айланайын агайым, 27 жыл болуптур келгениңе санайын. Ошол кезден кечендеп азыркы билем аалымдар, атагыдан кыргызга ала тоого маалымдар. Абдышүкүр Ажыдай устаттар менен катарда чогуу жүргөн экенсиз Египетте сапарда. Же болбосо мынаке ошондогу болбосо кыйынчылык күндөрдө айтып берди жаналде. Укпай калган каналде жаңыдан келип тургандар, акынга көңүл бургандар. Мына бир кесте келген агайын, укпагандар уккула кайталап айтып алайын. Бир кесте булар келгенде мынабындай дасторкон чиркин жок элең анда жерменде. Ошол кезден эч чиркин катыганнанды болбосо терип алып жүрчеле. Тамак эмес сабакка көңүлдөрүң кубанды берип алып жүрчеле. Бирине бири болбосо Рамазан менен айт майрам ошондо эле жоолуккан. Болгону күрүч үстүнө жумуртканы көрүп калсаң ошогодан оолуккан. Көңүлдөрү ток болуп арманынан соолуккан. Ошондой убак кезеле бүгүн карап көрсөң ал күнгө 27 жыл ушундай өтүп кетти тезеле. Эми балдар мына көргүлө, өзүңөр мындай дасторкон бугада көңүл бөлгүлө. Көңүлүңөн токсуңар, азыр айтып берген агайдай а кездеги азапты бириң да көргөн жоксуңар. Эми шүгүр деп айтып Кудайга баарың келдиң бу жайга. Ата эненин тилегин актай турган болгула, жалкоолонуп төшөктө жаппай турган болгула. Жадыңарга буйурса 30 пара Куранды сактай турган болгула. Айланайын балдарым, арам жолго адашып баспай турган болгула. Кааларым жалгыз Кудайдан, дуаңа айтам бу жайдан. Көкүрөгүңөр бөксөрбөй билимге гана толгула. 2008 жылында Ордолуң Оштун жеринде 1 жылга жакын иштегем, санап көрсөм кеминде. Журналисттик өнөрдү мына байкап калып теримде. Устат болуп баскансыз, маектешкен кезимде. Көңүлүмдүн ачкансыз, сиз биз үчүн унутпай, көкүрөктө дастансыз. Бала кезден эч чиркин, Өзбекистан өскөнмүн. Кийин эле чоңоюп Кыргызстанга өткөнмүн. А кезде чек арага жакынбыз. Анда телевизордун аш челек болгон 2 саат свет берчеле. Кечиндесиң ар күнү рабаят көрүп жатчелек. Ошондо рабаятты көргөндө бир кубанып алчелек. Рабаяттын өзүнөн болбосо Каныбек агай сөзүнөн эчендеген эх чиркин энергияның алчелек.
Anan sibe döşçele kapkarangı bölmödü kara gözün karegin javalıp jatçelek eң uykun eger gelbese telefon jok özara süйлөшкөнгө bir tema taap alıp jatçelek jangan çırak şamına nur gelip bolboso duvalga tursa jabıda oşol kesteң ekçirikin barmagыңды oynotup oyunçukçu tabıda gölökösüm bolboso gaftep alıp oynogom oşol gündüň estesem aytıp bütpöйм toybogum je bolbosoň ekçirikin a кезде taş fanaranda bolçele taş çıraktın astına salarka kuysan tolçele anıdağı tappaybız taap kelem dep çirikin ayılda жалgыз traktorçun үйüne gündö kattayыбыз salarkаңdan berçi dep atenemiz jönötkön 1 litr ala gelçi dep oşondoň alıp gelgende kapkara bolgon şişesin pakta menen arçıgam oşentip arçıp ekçirikin Anan kerasinden tamçıdan tamçıladı koy çelek jargın çaçıp tündösün andan oyunga karap toy çelek үйgө kelgen meymandın janına jakın tur çelek oğuzundan emne söz çıgat barına göngül bur çelek azır zaman başkaça oşol zaman ekçirikin azırkıdan taptasa azır jaşlar öskörgönün göz görgön meyman menen işi jok koygun degen kişi jok telefon menen olturat jalkoluk menen jam baştap Oruga denesin bari tolturat süylögön sözdü düşünböйт bir sözün eki kılışat uşunday sözün ekçirikin bir demken aytsaң bir sözün jetpey kalat eki söz aşıkça bolup uruşat jumuşkan aytsaң baldardın beşenesi tırışat oşondoydon bolbogon bizdin balalık kez jakşı eken özümçe turup oylonum antken menen balalık oşol gündön eskerip kanebege gay rahmat sizge rahmat aytıp aladı Söz atası gelgende aytasın da koyosun Hakikat bolsa makulsun Çındıka göngül toyosun Eme mına baldarım Halatodun alıska Gelgenin soňar biriň jaragıla namyska Uyalgıla jöneleň uktap Kırgızstanga ilimsiz bolup barışka Bir öňde bunda bir jolu talalap maldy bakpadyň Je bir öňde getmeň kol garmap jügörü pakta çappadyň Je bolbosa bir öňde kara jumuştan ürkpödüň je bolbosa bir öňde bazarda taçka türtpödüň aylanayım baldarım emi jakşı bolotko akınga kulak salganyň senin mındaň orduňa ayılda tuğandaryň kalgandyr senin mınaň orduňa akeň ejeň karındaş oşolor kara jumuşka bargandyr ükem meni okup atat dep jakşyň oydo kalgandyr emiň oşolordun tilegin silerdeý jakşı baldaryň aktaytko dep bilemin oşolor üçin bul jerde uyku surap jalkolonyp jatpaytko dep bilemin aylanayım baldarım jok degende barıňar 30 parak Kur'andy jattap al deyim tilegim Aytılgan galo tilekti jaratkan Kuday oksaken tilegim jalgız silerge emes özüme da juksaken atayın geldim alıstan 30 para Kur'andy o Kuday nasip kılsa jattayım dep atenemdin tilegin appak sütün aktayım dep Kur'andy toluk düşünmöyin men de beker üýde jatpayım dep Arapçany bolboso üýrenemde gelem dep Arapçany bilip alıp gerekpin Arapça töküp berem dep ataylap gelgem alıstan hemi jarayınçı namıstan jalgız gana suranam tahajjudda namazda magadagı baldarım dua kılsaň Arabdan kulanam Handan uzatmayın sözümdü görsetmeyin özümdü Ayağında bir gana
Balam Kur'an'dı jattadı dep kuvanıç kökürökö batpadı dep bugün kuvanbay jatad kim kana. Ata degen asmandan kenen insan emes be. Apa degen denizden de tereң insan emes be. Bir keste Muhammed'den artkanın jegen insan emes be. Balam sen Kur'an jattasaң boldu biz kalganın jasay berебиз degen insan emes be. Dal ошондой атабыз Расулдай болгон атага рахмат айтып жатабыз. Балдарыңдын бактына жеңем менен экөөңөр жетелешип баскыла. Уулуң үйлөп кыз берип неберениң эркелеп чебере сүйүп астыга. Ошол күндү кылайым насип этсин Кудайым. Расул агам буйруса кубанычың көп көрүп буйруса дагы даңырдап турайын. Çoğun rahmat kaynağa. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Jigitler. Bugün egzaminde oturup ana şu yerde keçeginde okutqanda Kur'an'dın al-ahlaq wal makanatu fil islam adab ahlaq jana anın İslamdağı ordu dep okup kaldım ele. Ana şu yerde yazıtat qala İmam Gazali لأن القرآن فيها 100% يقول عن الأخلاق. Kur'an %100% adab ahlak jönünde aytıp ötөt deydi. Jana al-ahlak adab ahlak büt jerde var. Al paygambarlar tarixini okutkanыңda var. Al sabakta var, tamakta var, ustad şakirt ortasında var, uktaganda var, turganda var, kiyingende var, büt jerde adab ahlak. Бұл жөнінде де Құран айтылып өтті дейді. Жана мана ушундай ислам мәжалис чогулуштарынын да өзүнүн адаб ахлагы бар. Ана ушул адаб ахлактын бири да устатка урматсы, уруксат берилменче сүйлөбө, устаттын жанында жамбаштап жатып албоо, бутсунбо, же болбосо айтор устаттын дуасын алуу, орунсуз суроо бербөө, билген нерсени атайлап суроо бербөө, же болбосо билбеген нерсени сурай турган болсок да аны адеп менен суроо жана сага канааттандырарлуу жооп берген болсок анын рахматын, ырасылын айтуу бул ушундай бир отуруштардын адебине кирет. Ансандай жана ырыбызда да азын улак айтып өттүк. Жигиттер, сиздер ана ошондой адепти сактап жүргөн, ушул Kur'an менен сугарылган, басып жүргөн Kur'an болоду иншалла бардыгыз. Аллах мына ушул бакытты бардыгы насип этсин. Анан Kur'анды жаттагандан дагы Kur'an менен жашагандын даражасы бийик турат экен. Ана ошол Kur'анга, илимге амал кылып жашоо бул өтө чоң бир жоопкерчилик жигиттер. Ана ошол жоопкерчиликти мындай бир толук аткарып жаннатка кирүү бардыгы насип этсин иншалла. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Анда бир азыка бир дуа кылыңыз өзүңүз жалпы отурушка. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amin. Peygamberimiz aleyhisselam kıyamet jakındaganda din karmanuu çok karmaganday bolot. Oşondoy kıyın bolot. Bir uçur kelet ertemenen iymanduu bolup çıkıp keçinde imansız kaytıp kelgen күндөр bolot deydi. Oşonday oğur күндө oşol баласын Kur'an жаттатып, Кудайдын жолуна жиберген Рустам агага Алла Таала эки дүйнө ыраазы болсун. Бул жигитти төрөп, бапестеп, өстүрүп, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, аздектеп өстүргөн энесине Алла Таала эки дүйнө ыраазы болсун. Ушул бүгүнкү кубанычы эки дүйнөгө тең келе тургандай, эки дүйнө бакыт алып келе тургандай кубаныч болсун. Алла Таала ошол кишилерди эсепсиз, кысапсыз бейишке кирип кеткендердин алдыңкы катарында кылсын. Пайгамбарга кошуна кылсын. Жана ошол киши менен бирге баарыбызды бул жерде амин деп тургандарды Алла Тааланын жамалын көрүүнү бейиште кошуна болуп жашаганды насип кылсын. Ва саллаллаху ва саллама ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика.